بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھ رہے ہیں آپ فکر و نظر گوہر جانی کے ساتھ کا ایک اور ایپیسوڈ، اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان سعد زاہد۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد، اور رمضان بھی جاری ہے اور سوالات بھی ہمارے جاری ہیں۔ پروفیسر ریاض محمد عارف گوہر جانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج کچھ اور سوالات ہیں ان کی خدمت میں لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ شکر الحمدللہ۔ ونس اگین آپ کو رمضان مبارک سر۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ اچھا سر، پچھلی بار ہم نے رمضان کے حوالے سے کچھ سوالات کیے تھے، اب مزید کچھ سوالات ہمارے پاس آئے۔ ان میں سے بڑا ایک سب سے زیادہ پوچھا گیا سوال تھا، وہ نماز تراویح کے حوالے سے تھا۔ گائیڈ کیجیے گا نماز تراویح کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، اور اس کا روزے سے کیا تعلق ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے رب کریم نے سال میں ایک بار مسلمانوں کے لیے ایک مہینے کے لیے، رمضان کے مہینے کے لیے فرض کیے ہیں، اور رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں عام دنوں کے لحاظ سے، عام مہینوں کے لحاظ سے زیادہ عبادت کی جاتی ہے۔ اب زیادہ عبادت کے تصور کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کبار اعظام کثرت سے عبادات کیا کرتے تھے۔ ساری ساری رات قیام کرنا، دن کو روزہ رکھنا، اور اس میں قرآن مجید کی تلاوت کرنی، ذکر و اذکار کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا معمول تھا۔ اس میں یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات پورا مہینہ اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری سال میں اس کو آخری عشرے میں منتقل کر دیا، صرف اعتکاف کو۔ اسی لیے مسنون گنا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری عشرے میں اعتکاف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے رہے، تو دیگر مسلمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ایسا کرتے ہیں۔ اب جہاں تک عبادات کا تعلق ہے تو یہ نفلی عبادات زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں پڑھی جاتی ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ عام دنوں میں نوافل ہی کی حیثیت میں رہتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں نوافل کی ادائیگی فرض کے مساوی ہو جاتی ہے، ان کا ثواب فرض کے مساوی ہو جاتا ہے۔ اب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو کہا کرتے تھے، تاکید فرمایا کرتے تھے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ عبادات کیا کریں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے تراویح کا، تو تراویح بنیادی طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ استعمال شدہ لفظ ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ اس وقت اس کا آغاز ہوا استعمال میں، تروا سے نکلا، تراویح۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب تراویح کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ مکہ کے رہنے والے لوگ جو عام طور پر ختیم میں رات کو قیام کیا کرتے تھے، سو جایا کرتے، نوجوان جتنے تھے اس میں سے، وہ آدھی رات کو اٹھنے کے بعد، کروٹ لینے کے بعد وضو کرتے تھے اور نماز پڑھ لیتے تھے۔ تو تراویح بنیادی طور پر کروٹ لے کر دوبارہ جاگنے کو ترواح کہتے ہیں، اور اٹھ کے بعد عبادت شروع کر دیا کرتے تھے۔ اب ان کی اس نقل میں یہ عمل پسند آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو آپ نے رمضان المبارک میں لوگوں کے لیے ایکسٹرا عبادت نوافل کی صورتحال میں جو انٹروڈیوس کروائی، یہ حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی، اس کا ہم ذکر کرتے ہیں، تو اس کو انہوں نے صلاۃ التراویح کا نام دے دیا، اور اس کے لیے فرمایا کہ التراویح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اس طرح کی یہ نماز حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دور میں اس کو قیام اللیل کا نام دیا کرتے تھے، یہ تراویح کے نام سے نہیں جانی جاتی تھی۔ قیام اللیل کی صلاۃ، الصلاۃ قیام اللیل، یعنی رات کی نماز۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی تمام کتب میں اس رمضان المبارک کی اس عبادت کا نام قیام اللیل کے نام سے ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث مبارکہ، اور دیگر بھی بہت سارے صحابہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے راوی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور دیگر بھی، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے ٹائم پر اٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اب ذرا اس بات کو سمجھیے جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جی رات کے ٹائم پر اٹھ کر نماز کیا کرتے تھے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی معمول تھا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کے بعد زیادہ عبادت شروع کر دیا کرتے تھے، اور وہ قیام اللیل تک جاتی تھی، ہم جس کو کہتے ہیں کہ آدھی رات کی عبادت، یا تہجد کی نماز جس کو کہا جاتا ہے ٹیکنیکلی طور پر، اس ساری نماز کو قیام اللیل کا نام دیا جاتا ہے۔ عشاء کے بعد سے لے کر تہجد تک قیام اللیل ہوتی تھی، اور اس میں ضروری نہیں تھا کہ تہجد تک، کیونکہ تہجد کے لیے بھی شرعی لحاظ سے لازم ہے کہ انسان اس کے سے پہلے سوئے
सो के बाद जागे और जाग के बाद फिर इबादत करे तो उसको तहज्जुद कहा जाता है। लेकिन होता ये था कुछ दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले खड़े हुए नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी में इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद काफ़ी देर तक लोग इंतज़ार करते रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और नमाज़ शुरू की। वो नमाज आपने 21 रकत पढ़ाई, कुछ कहते हैं 23 रकत पढ़ाई, ठीक है। अब ये पढ़ाने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से अपने घर चले गए। दूसरे दिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलो, फिर नमाज़ पढ़ाई। तो दूसरे दिन पहले दिन की निस्बत लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, जमगट्ठा था, मस्जिद नबी में खिंचाखिंच भरा हुआ था। अच्छा बात है। तीसरे दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज़ पढ़ाने के बाद अपने घर हुजरे मुबारक में तशरीफ़ ले गए और फिर बाहर नहीं निकले। ओके। लोग आवाज़ें देते रहे, नॉक भी करते रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस को। कुछ ऊंची आवाज़ में दुरूद पाक की तिलावत करते रहे, कुछ ऊंची आवाज़ में कुरान मजीद की, कुछ अल्लाह अकबर की सदाएँ, ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए। सुबह के टाइम पर नमाज़ पढ़ाने के लिए आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई और पढ़ाने के बाद मिंबर पाक पे तशरीफ़ ले गए और फरमाया कि तुम में से बहुत सारे लोगों की आवाज़ें मैं रात भर सुनता रहा। अच्छा। मैं इसलिए बाहर नहीं आया कि कहीं ये नमाज आप लोगों के ऊपर बोझ बनकर मुसल्लत ना कर दी जाए, ठीक है। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तुम लोगों पर फ़र्ज़ ना कर दी जाए कहीं ये नमाज, इसलिए मैं बाहर नहीं आया। अपने घरों में जाओ, घरों में जाकर नमाज अपनी पढ़ लिया करो जितनी पढ़ते हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आपने कसरत से तमाम ज़िंदगी 8 रकत नमाज पढ़ी है। इसी को क़ियामुल लैल कहते हैं। यही नमाज जो पूरी ज़िंदगी की है, जिसे हम नमाज तहज्जुद कहते हैं, यही नमाज रमज़ान मुबारक में तरावीह के नाम से शुरू की गई, लेकिन इसकी तादाद 20 कर दी गई क्योंकि मैक्सिमम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 अदा की। उसी निस्बत से हज़रत उमर फ़ारूक ने इसे 20 रकत कर दिया गया, वरना मामूल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 8 रकत का था। 3 साथ वितर मिलाकर 11 रकत, ओके। या फिर 10 रकत और 3 साथ वितर मिलाकर 13 रकत। सबसे बेहतरीन मामूल 8 रकत जमा 3 11 रकत। लेकिन चूंकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इजमा की सूरत में इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। अच्छा, इजमा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जितनी इबादत रमज़ान मुबारक में की जाए उतनी ही अच्छी है। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो लोग आसानी से कर सकते हैं उन्हें ज़रूर करना चाहिए और इस इबादत को करना चाहिए। इबादत जितनी भी है वो कम नहीं होती किसी सूरत हाल में। लेकिन चूंकि एक सवाल आपने पूछा तो उसकी निस्बत से मैं अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 और 11 रकत को तरजीह दी है और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी की नमाज होती थी। और इसी निस्बत से अगर देखा जाए तो तरावीह की नमाज सिर्फ़ और सिर्फ या क़ियामुल लैल की नमाज सिर्फ रमज़ान मुबारक में नहीं होती, हर लैल का क़याम होता है, हर रात का क़याम होता है। इसीलिए इसे क़ियामुल लैल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे। ठीक हो गया, ठीक है जी। ये इसकी सारी सूरत हाल है। सर इसमें एक छोटी सी चीज़ आप उसमें और भी रहनुमाई फरमा दें कि बाज़ ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि इसके बगैर इवन रोज़ा भी नेक्स्ट डे का नहीं होता। नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे हर चीज़ नहीं है। ये इसके न पढ़ने से रोज़ा नहीं होता, ये बात नहीं Exactly, है। रोज़ा अलग से एक इबादत है, पिलर्स ऑफ इस्लाम इसको कहा जाता है जी, ठीक है। ये अलग से एक इबादत है। जिस तरह सलात एक इबादत है, नमाज तो नमाज में सारी नमाजें आ जाती हैं, फ़राइज़ आते हैं, सुन्नत आते हैं, मुअक्किदा और गैर मुअक्किदा आते हैं। इसी तरह वितर आते हैं, वाजिब आते हैं और इसी तरह नवाफिल आते हैं जी, ठीक है। फिर नवाफिल की बहुत सारी किस्में हैं जो इशराक में आते हैं, चाश में आते हैं, उसके बाद अवाबीन रात की नमाज में आते हैं या तहज्जुद आ जाते हैं, ठीक है। ये सारी नमाजें हैं। अब नमाज अलग से इबादत है, रोज़ा अलग से इबादत है। कैसे मुमकिन है कि आप नमाज न पढ़ें और रोज़ा आप रख लें तो कहें जी रोज़ा भी नहीं होता? एग्जैक्टली, ऐसे नहीं है, रोज़ा अलग से इबादत है। ठीक ठीक। इस तरह आप अगर रोज़ा किसी वजह से नहीं रख रहे तो आप नमाज उस वक्त पढ़ते हैं तो कोई ये नहीं कह सकता कि आपकी नमाज भी नहीं होती, क्योंकि आपका रोज़ा नहीं। कैसे मुमकिन है? हर एक अलग से इबादत है। ये सिर्फ इसलिए ताकीदन हमारे यहाँ उलमा इस बात को ज़ोर देकर कहते हैं ताकि लोग मुसलमान आम तौर पर अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में उस वक़्त शामिल रखें ताकि उनको फ़ायदा हो। इसके अलावा अगर शरई हैसियत के लिहाज से देखा जाए, किसी को बाउंड करके कहा जाए कि तुमने तरावीह की नमाज नहीं पढ़ी, रोज़ा नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है ये बात। ठीक, ये दुरुस्त नहीं, दोनों अलग से इबादत, दोनों अलग से इबादत हैं। ठीक हो जी।